Okay, let me discuss the next important element of the partnership firm, that is so called as merits of partnership. So these are the important merits of partnership. First one is the ease of formation and closure. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸೆಕ್ರೆಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಗೌಪ್ಯತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ the partnership firm. Let us go through one by one. So ease of formation and the closure. Ease of formation and the closure in the sense, the partnership firm can be established just by involving simple as well as easy procedure. Why? Because there is a need of at least or minimum 2 persons, and just by entering into the agreements between themselves, they can establish partnership firm at any point of time. And apart from that, they used to fulfill the legal provisions which are going to be suggested by the Indian Partnership Act of 1932. This is how, just by involving the simple as well as the easy procedure, we can establish the partnership firm at any point of time. And speaking about the closure is also very easy. Why? Because just by any one of the partners, if they resign to the partnership agreement, if they discharge any of the relationship between the partners, they can easily wind up the partnership firm business at any point of time. That is why, speaking with respect to the partnership firm, we can do the formation of the partnership firm, or if we are unwilling to continue, we can easily close the business of the partnership firm at any point of time. So this is the formation and the closure. And second thing is that the balanced decision making. Why? Because the decision making authority is laid among all the partners of the partnership firm. Why? Because each and every partner is very important with respect to the partnership firm. That is why the decision making authority is going to be distributed among themselves, and just by taking the mutual consent, they can take the decisions with respect to the partnership firm very easily. And third thing is that the more funds. Why? Because there will be many number of the partners in the partnership firm. Rightly, each one of the partner can sufficiently contribute to the partnership firm. That is why there will be more capital, there will be availability of the more funds with respect to the partnership firm. Next thing is that sharing of risk in the sense, the risk is going to be shared among all the partners equally. Why? Because in what extent, in what proportion they have contributed the capital, either to the proportion of the capital contribution, or equally they used to share the risk among themselves. That is why the risk is going to be distributed among all the available partners. And last thing is that the secrecy. The secrecy as well as the confidential information of the partnership firm
can be maintained very easily. Why? Because it is not mandatory and compulsory for the partnership firm so as to prepare and present the financial statements. That is why they can maintain each and every information with respect to the partnership firm confidentially. They can easily maintain the secrets among the partners itself. So these are the some of the important merits of the partnership firm. Let me explain all those important merits in Kannada. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವರು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಂಥ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಬಹುದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲುದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಹಾನಿಯನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಡೋದು ಬಂದಾಗ ಹಾನಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಬಂದಾಗ ಗೌಪ್ಯತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹಣಕಾಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲುದಾರಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು, ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು conclude my discussion. Thank you.